Although we have already started this
واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ میں آزادی کے نام سے ابھرتا ہے، کارواں جن کا لٹا راہ میں آزادی کی، قوم کا ملک بنیت اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھنا ہے تو ذرا فلسطین کی عوام سے پوچھیں، مظلوم کشمیریوں کو دیکھیں، غزہ کی حالت زار کی خبر لیں، برما کے مسلمانوں کو دیکھیں جہاں اپنے عزیز کی سلامتی اور اس کی ترقی کے لیے کوشاں ہو جائے۔ یہی ہمارا اولین فریضہ، مقصد اور وطن سے محبت کا تقاضا ہے۔ اے وطن تو نے پکارا آتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، آزادی کی اہمیت اور آزادی کی قیمت ہم ہمیشہ سے اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں۔ آزادی کے نام پر اور اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے جس قدر تن من دھن کی قربانیاں ہمارے آباء و اجداد نے دی، ہم تو اس کے بارے میں کچھ ہی نہیں جانتے تھے۔ اے میرے ملک تیری فضاؤں کی خیر ہو، دریاؤں جھیلوں چشموں ہواؤں کی خیر ہو۔ محترم چیئرمین صاحب، پاک سرزمین کی وادیاں اپنے اندر فردوس بری کی دنیا لیے ہوئے ہیں، ہرے بھرے اور وسیع و عریض کے سونا ابھر رہے ہیں۔ بے شک زندہ قومیں اپنے ماضی کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتی، بلکہ اپنے حال کو بہتر بنا کر اپنے مستقبل کو روشن بناتی ہیں۔ ہم کبھی بھی اپنے اسلاف کی قربانیاں، ٹیپو سلطان کا خون، سر سید احمد خان کی نگاہ دور اندیش، علامہ اقبال کے افسوس نہیں کر سکتے، اور بخدا ان سب کا مقصد ایک ہی تھا، ایک آزاد خود مختار اسلامی فلاحی ریاست کا قیام۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، آئے آج ہم سب مل کر پھر سے اس عہد کی تجدید کریں کہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں رائگاں نہ جائیں۔ آنے والی نسلوں میں پھر سے وہی جذبہ حریت اور شہادت اجاگر کریں کہ جس کی مثال گزرے دنوں میں بنیاد المرصوص کی صورت میں پیش کی گئی، اور دشمنوں کے ناپاک ارادوں کو سن 1965 اور سن 1971 کے بعد سن 2025 کی طرح ہمیشہ خاک میں ملاتے رہیں گے، اور اپنے عزیز کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے، اور سیسہ پھیلائی دیوار کی مانند ہر آنے والی مصیبت سے یکجان ہو کر نمٹ لیں گے۔ یہی حقیقی جذبہ حب الوطنی کی روح ہے۔ آئیے آج ہم سب مل کر اپنے 78 سالہ پیارے پاکستان سے کیے ہوئے وعدے کی تجدید کریں کہ ہم سب طلبہ جو کہ ملک و قوم کے مستقبل کے معمار ہیں، تعلیم و تربیت، نظم و ضبط اور محنت سے آراستہ ہو کر موجودہ وقت کے چیلنجز کا مقابلہ کریں گے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ لفظ پاکستان دل پر لکھ رہی ہے روشنی، یا خدا معیشت تلک ان کا فضوں کی خیر ہو۔ پھول برساتی ہوائیں وجد میں آتی رہے، گلشن پایت کے سارے موسموں کی خیر ہو۔ تھینک یو۔ انشاءاللہ آمین۔ پاکستان It is my honor کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا ہے اور موقع دیا ہے آپ کی پرفارمنسز دیکھنے کا۔ Indeed, I am very very impressed۔ میرا خیال ہے جتنی دفعہ بھی ہم نے سیلیبریٹ کیا انڈیپینڈنس ڈے، آج والا مجھے سب سے بہتر لگا۔ خاص طور پہ جو میں نے نوٹ کیا چیز، دی لیول آف کانفیڈنس لوکلس جو اسٹوڈنٹس نے پرفارم کرتے ہوئے دکھائی ہے، وہ اس سے بڑی ایک اچھی فیلنگ ہوئی ہے کہ اسٹوڈنٹس آر ریئلی ورکنگ ہارڈ اینڈ پروونگ دیئر ورتھ، اور جو ٹیچر نے محنت کی ہے اور انسٹیٹیوٹ نے ان پہ محنت کی ہے، اس کا رزلٹ آج صاف نظر آتا ہے۔ اور
आज हम 78 इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का मना रहे हैं। ये अल्लामा इकबाल की विजन और कायद आज़म की अनथक मेहनत के बगैर कभी भी हमें हासिल ना होगा। तो सबसे ज़्यादा तो क्रेडिट उनको जाता है, और फिर मिलियंस ऑफ पीपल जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, जिनकी फैमिलीज उजड़ गई, जो शहीद हुए। ये कहते हैं कि हिस्ट्री में इतनी बड़ी नकल बखानी कहीं पे भी नहीं हुई जितनी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई 1947। तो बहुत सैक्रिफाइसेस हैं लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने दिए, जिसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अब हमारा काम यही है कि हम उसको आगे लेके चलें और कंट्रीब्यूट करें, और जो हमारे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हम ऑनेस्टली और पूरी डिवोशन के साथ जिस फील्ड में भी हैं, चाहे हम टीचर्स हैं, चाहे हम स्टूडेंट्स हैं, चाहे हम किसी महकमे में काम कर रहे हैं, या कोई भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पूरी मेहनत से ऑनेस्ट तरीके से उसको सब अंजाम दें, क्योंकि तभी हम उस मंजिल में पहुँचेंगे जो हमारे फाउंडर्स ने हमारे लिए डिसाइड किया था कि पाकिस्तान को होना कैसे चाहिए। तो ये हम सब में लाजिम है कि हम उस चीज़ को फॉलो करें। और पाकिस्तान जो है वो खुद भी एक मोजा था, और मोजा इतना था कि इट वाज इम्पॉसिबल उस वक्त ये लगता था कि पाकिस्तान बनेगा, लेकिन अल्लाह की मदद से ये हो गया। और उसके बाद भी कई मोजे हुए। रिसेंट वन जिससे पहले मैं ये कहूँगा कि जब पूरी दुनिया मायूस हो गई थी कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं और ये मुल्क सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि हमारी वीकनेसेस तो हैं, काफ़ी इंटरनल वीकनेसेस भी हैं, पॉलिटिकल वीकनेसेस भी हैं। तो उससे उसको डिस्प्रूव कर दिया गया 25 तारीख को, जब हमारे जो दुश्मन थे उन्होंने एक बड़ा 70 जहाज आप सोचें भेजे पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और हमारे आर्म फोर्सेस को, स्पेशली एयरफोर्स, हम बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरह हमने टेक्नोलॉजी, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू इतने की दूर डिस्टेंसेस से उनके 6 जहाज गिरा दिए। और इंडिया जिसका एग्जाम्पल दिया जाता था कि शाइनिंग इंडिया और ये पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया, वो पूरी चीज डिस्ट्रू हो गई। अब दुनिया में आपने नोट किया होगा कि ये भी एक मौजा है कि चाइना, अमेरिका, ईरान, तीनों मुल्क जिनकी आपस में लड़ाइयाँ भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ सब दोस्ती करना चाहते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं था, मैं खुद आज तक नहीं समझ सका कि ये कैसे हो गया, लेकिन ये इसीलिए हुआ कि उन्होंने देखा कि इस कौम में जो जज्बा है और जो मेहनत की लगन है वो बहुत कम कौमों में दुनिया में है। मैं भी काफी दुनिया में फिरा हूँ, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। बेस्ट डॉक्टर्स अमेरिका में पाकिस्तानी हैं, हमारे इंजीनियर्स, वो जहाँ भी गए उन्होंने अपना लोहा बनवाया और प्रूव किया कि वी आर नो, हमें कोई बहुत सीरियसली ना ले, वी आर फोर्स टू बी रेकन विद। तो इसका बहुत हमें शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला की मदद से हमने अपनी दुनिया में जो पोजीशन है उसको दोबारा से बहाल की है, और पूरी परसेप्शन पाकिस्तान के मुताबिक अब चेंज हो गई। इससे आगे बहुत काम करने को है, बहुत सारी कमजोरियां हैं। सबसे बड़ी कमजोरी यही है लैक ऑफ एजुकेशन, और आई थिंक अगर वो कर जाए कि हमारी आवाम को एजुकेशन सही तरह प्रोवाइड कर दें, उसके मौके दे दें, तो फिर स्काई इज द लिमिट। और दूसरी बात आपके ये है कि जो विजन होता है ये सिर्फ आंखों से नहीं देखा जाता, ये हार्ट और माइंड और सोच से देखा जाता है अपने लोगों का। तो इसलिए अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझना, आप में उतना ही पोटेंशियल है जो बाकी लोगों में है, और आप भी अपने अपने तरीके से पाकिस्तान ईश्वरे
पाक सरजमीन पाकिस्तान। कुव्वते कुव्वते वो मुल्क सल्तनत पाइंदा का जिंदाबाद शानदार मंज़िले बुलंद परचमे सितारा हो इलान रह गए तरक्की और कमाल हर जवाने खाती शाने